झालं एक झालं. हॅलो. सो सगळ्यांनी भरला फॉर्म, कोणाचा राहिलाय का? ओके. इज एम आय ऑडिबल? ऐकू येते सगळ्यांना? Yes, sir. Yes, sir. So I will give one problem. I will solve here with you. Write down a pentagonal prism. मी गिवन पण लिहितोय तर साइड बाय साइड. Given in that position of solid, in position of solid, a pentagonal prism comma side of base 40 millimeter, side of base 40 millimeter and axis length 70 millimeter, 70 millimeter. It is kept on HP on its base, on HP on its base. It's kept on HP on its base with side of base perpendicular to VP, perpendicular to VP. Full stop. Full stop. It is cut by, आता इथून कटिंग कंडिशन चालू झाली. It is cut by an AIP, capital AIP, cut by an AIP in such a way that the true shape of the section is an isosceles triangle of maximum base and altitude
60 millimeter, 60 millimeter. Full stop. Draw front view, draw front view, comma, sectional top view, and true shape of the section, and true shape of the section. Okay, full stop. This is the problem, and it is very interesting problem. So after keeping that solid in its position, okay, what the position given? They given a pentagonal prism which is having side 40 millimeter, axis 70 millimeter, kept on the HP on base, but the side of that base is perpendicular to the VP. अशी त्याची condition दिलेलं. So firstly we will draw the solid according to its condition, given condition. I will draw here, you draw along with me. So this is 40 millimeter. Why it is like this? So it is 40 millimeter. असं होते काय कळना मला. ठीक आहे, no problem. How to draw pentagon? Do you know, or you all have forgotten? मी याच्या बरोबर खाली घेतो असं म्हणजे okay, so this is the pentagon which is kept on its base, as one of the side of that base is perpendicular to VP. This side is perpendicular to VP. Take projection in upward direction. From each and every point. Okay, so these are the different points. Now give notation to all. This is AH, AH. Here we have BH, CH, DH, and here it is EH. Now they given height of 70 millimeter. याला मी dark करत नाही. So if suppose this is 70 millimeter.
Okay, then give notation. Here it is. इथं दोन नोटेशन्स असणार आहेत. So here we have two notation, that is AF and BF. Here also we have two notations, CH, enter EH. And here we have DF. Sorry, here we need F. The F पाहिजेत notation. EF, CF. And here DF. Here again AF dash, BF dash, CF dash, EF dash, and here it is DF dash. Okay, so this is the position of solid. Now cutting condition. Now what they given? They given AIP. AIP, it is mean that the plane is perpendicular to the VP and inclined to the HP by some angle, but they do not provide angle. They given the true shape. True shape will be whenever we cut, when we cut, the true shape will be isosceles triangle. Isosceles triangle, it means isosceles triangle म्हणजे कसा असतो? Two sides equal. Two sides are equal. So they given isosceles triangle of maximum base. Maximum base म्हणजे जर आपण isosceles triangle काढला, इथे साइडला मी काढून दाखवतो. तर अशा प्रकारे कट करायचं आहे आपल्याला की याचा येणारा जो ट्रू शेप आहे तो त्याचा जो बेस आहे तो 60 हवा आहे आणि जी अल्टिट्यूड आहे ती मॅक्झिमम नाही, अल्टिट्यूड 60 दिलेली आहे. अल्टिट्यूड 60 आणि बेस जो आहे तो मॅक्झिमम यायला पाहिजे. Now we have to think how to cut that. Okay, 3 पॉइंट. आता याच्यामध्ये मी तुम्हाला सांगतो, ट्रायंगल दिसायला पाहिजे म्हणजे 3 पॉइंट यायला पाहिजेत. म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की ही जी पास होणारी जी कटिंग लाईन आहे, ही जी प्लेन आहे, ही 3 पॉइंट मधून जायला पाहिजे. मग आता कसं कट करावं लागेल याला? एनीबडी हॅव्हिंग एनी क्लू? So in that solid where we get 2 points which is having maximum length. Is there any idea? AF, BF to DF dash. कुठं CF AF, BF पॉइंट पासून DF dash पर्यंत. AF BF पॉइंट पासून DF पॉइंट पर्यंत. पण मध्ये 2 पॉइंट येतील, 5 पॉइंट येतील. मग आता इथून जर मी AF BF मधून जर असे क्रॉस केली तर इथं 2 पॉइंट, इथं 2 पॉइंट मध्ये आणि इथं 1 पॉइंट, म्हणजे टोटल पॉइंट किती होतील? 5 पॉइंट्स होतील. मग ट्रू शेप मध्ये आपल्याला तिकडे 5 पॉइंट दिसतील. आपल्याला 3च पॉइंट दिसायला पाहिजेत. EF, CF to DF dash. EF CF टू DF डॅश जवळ आहे, बरोबर आले, जवळ जवळ आले. आता फक्त आता प्रॉब्लेम काय माहिती आहे का? EF CF टू DF डॅश हे जे डिस्टन्स आहे हे 60 मिलीमीटर पेक्षा जास्त होईल, कारण 60 मिलीमीटर आपल्याला डिस्टन्स यायला पाहिजे त्याचं, म्हणजे अल्टिट्यूड हाईट जी आहे ती 60 मिलीमीटर यायला पाहिजे.
मग आता जर EF CF पासून जर इथून म्हणताय ना, इथून जर DF डॅशचं डिस्टन्स घेतलं तर हे 60 पेक्षा जास्त होईल. AF BF to CF dash EF dash. कुठून AF BF to CF dash EF dash. CF डॅश AF BF पासून CF डॅश EF डॅश 4 पॉइंट होतील. हे बरोबर आहे. ह्या पोर्शनच्या इकडे जाऊन चालत नाही आपल्याला. आता या पोर्शनच्या इकडे गेलो आपण तर 4 पॉइंट मिळतात. या पॉइंट पासून इकडे आलो तर 3 पॉइंट मिळतात. मग हे जे सांगितलं होतं आता EF CF टू DF डॅश हे जवळ आलोय आपण आता. कारण इथं जर बघितलं तर CF EF CH EH हे जे डिस्टन्स आहे हे मॅक्झिमम डिस्टन्स आहे, जे बेसचं डिस्टन्स आपण म्हणू शकतो. आणि दुसऱ्या बाजूला जर इकडं आपण घेतलं या DF वरती तर आपल्याला एक पॉइंट मिळतो, परंतु 60 वरती यायला पाहिजे. EFCF मधून 60 मिलीमीटरचा कर्व घेतला तर DF वरती. करेक्ट, व्हेरी गुड, हे बरोबर आहे. ठीक आहे. तर EF CF मधून 60 मिलीमीटरचं कंपास मध्ये डिस्टन्स घ्यायचं आणि या EF CF मधून जाणारी लाईन इथं चाप काढायचा आणि त्याच्यामधून जाणारी लाईन काढायची. ही आपली कटिंग प्लेन असेल. किंवा हे जर बघितलं आपण त्याच्यामध्ये वरचा पोर्शन जो आहे तो मॅक्झिमम पोर्शन निघून जातोय. बरोबर आहे. मग आपल्याला काय करायचं आहे, कट करताना अशा प्रकारे कट करायचा आहे की जो मिनिमम पोर्शन आहे तो निघून जावा. म्हणून आपण CF डॅश EF डॅश पासून 60 मिलीमीटरचं कंपास मध्ये डिस्टन्स घेणार आणि या ठिकाणी कर्व काढतो. कुठून? CF डॅश EF डॅश पासून घेऊन 60 मिलीमीटर सपोज इथे येते तर इथे मी एक कर्व ड्रॉ केला. आलं लक्षात तुमच्या? इथून CF डॅश EF डॅश पासून हे डिस्टन्स किती आहे आता? 60 मिलीमीटर आहे. मग आता याच्यामधून ही कटिंग प्लेन पास होईल. So this is the cutting plane which is passing from this. हे सगळ्यांना लक्षात आलं का? हे एकदा लक्षात आलं कसं कट करायचं आहे की बाकीचा जो प्रॉब्लेम आहे तो सेम आहे, प्रोसेस सगळी सेम आहे, आपोआप बरोबर येणार आता पुढे. फक्त हे कट कसं करायचं त्यांनी दिलेल्या कंडिशन नुसार. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो दिस इज द सेक्शन प्लेन. म्हणजे इकडच्या बाजूचा जो पोर्शन आहे तो कट होत नाही. ठीक आहे. मग ही जी प्लेन आहे याला आपण सेंटर लाईन ड्रॉ करू याची, कारण सेक्शन प्लेन ही आपण सेंटर लाईन घेत असतो. आता याच्यामध्ये ही प्लेन जी आहे ती किती कॉर्नर मधून जाते? इथं हे 2 कॉर्नर म्हणजे इथं 2 पॉइंट मिळतील आणि इथं 1 पॉइंट. मग इथं ऑलरेडी पॉइंट नाही म्हणून आपण इथं अजून एक पॉइंट देऊया ज्याचं नाव आता हे D ला कट झालेलं आहे म्हणून याला DF डबल डॅश देतो मी. DF डबल डॅश. ओके. आता हे जे पॉइंट्स आहेत तेच आपल्याला खाली घ्यायचे आहेत. मग इथून वरून जर घेतले या पॉइंट वरून नोटेशन तर इथे येते हे नोटेशन. EHCH. ओके. आणि हा DF डॅश एक पॉइंट येतो इथं. सो हियर वी हॅव वन मोर पॉइंट दॅट इज DF. इथं DH होईल तो आता DH डबल डॅश. ओके. हा जो पोर्शन आहे तो आता आपण डार्क करू शकतो. हा रिमेनिंग पोर्शन आहे.
ओके, आणि जे हॅचिंग आहे ते एवढ्या पोर्शन पुरतच दिसेल आपल्याला इथे. इथं चुकतात बरं का मुलं बऱ्याच वेळा, हे पूर्ण हॅचिंग करतात. जर इकडे पाठीमागे कटच झालेला नाही तर त्याला हॅचिंग करण्याचा संबंधच येत नाही. Draw line which makes 45-degree angle. ओके, फ्रंट व्ह्यू मध्ये सुद्धा जो राहिलेला पोर्शन आहे तो डार्क करून घ्या. ओके, इथपर्यंत झालं सगळ्यांचं. हॅलो, ड्रॉ करताय ना तुम्ही? मी ज्या वेळेला ड्रॉ करत असतो त्यावेळेला ते खूप सोपं वाटतं काढतानाही, पण मी जो दुसरा सिलेंडरचा प्रॉब्लेम दिला होता तो काही जणांनी, बऱ्याच जणांनी मला असे फोटो इमेजेस टाकल्या काढून, पण चुकलेल्या आहेत त्या, बऱ्याच जणांचे चुकलेले आहेत. याला एक पॅरल प्लेन घेऊ आपण या बाजूला. नाव टेक प्रोजेक्शन लाईन. दोनच प्रोजेक्शन लाईन मिळतील कारण दोनच ठिकाणी कट होतोय. त्याच्यानंतर इथं डिस्टन्स घ्यायचे ई, सी आणि डीएच डॅशचे. मग याच्यावरती इकडं हा EH1, त्याच्यानंतर हा CH1 आणि त्याच्या समोर हा या लाईन वरती हा DH1. ओके, याची जर अल्टिट्यूड मेजर केली आपण, याची जर अल्टिट्यूड मेजर केली आपण तर ती येईल, किती येईल? अल्टिट्यूड म्हणजे उंची. Okay, connect this point with the dark line. Give notations. So this is EH1. This one is CH1. Here it is DH1. This is the true shape of section. So as it is cutting plane, so we have to hatching. We have to make some hatching lines here. So these are the hatching lines.
Okay, so this is the true shape of section which is having maximum base size, and this height is of 60 millimeter. This one is 60 millimeter. And this base side is the maximum base side. This one is the true shape of section. This one is the front view. And this is the sectional top view. This one is the sectional top view. So this is the complete problem. Is there any doubt? कोणाला काही शंका आहे का याच्यामध्ये? हॅलो, सगळ्यांना समजलं? Nobody is talking. It means you all are understood this problem. So such type of problems may be there in section of solids. In offline examination for 7 marks, they will ask such type of problem. This plane is AIP, auxiliary inclined plane, which is parallel to that section plane. अजून एक प्रॉब्लेम देऊ सिमिलर टाइपचा तुमच्यासाठी. तुम्ही सोडवणार असाल तर उगाच देऊन काय उपयोग नाही. In next lecture, we will take problems on the cone. Some of the problems on the cone, and with that we will conclude our syllabus. And then after we'll take, if we got lectures, then we will take some revision practice. ड्रॉ करताय ना सगळेजण का झालंय? नो रिस्पॉन्स. करतोय सर. ओके, अटेंडन्स टाका म्हटलं ना मग मात्र सगळे जागे होतात लगेच.
फटाफट अटेंडन्स टाकतात चॅट बॉक्स मध्ये. पण असं काय विचारलं सगळेजण वाट बघतात कोणतरी सांगेल दुसरा. याच्याच विरुद्ध बाजूला जर आपण कट केलं तर आपल्याला ट्रॅपेझियम भेटतो. याच्या विरुद्ध बाजूला जर कट केलं तर आपल्याला ट्रॅपेझियम भेटतो. याला जर आपण अशा प्रकारे कट केलं पूर्ण, जसं पहिल्या सुरुवातीला कोणीतरी सांगितलं एफ बी एफ पासून डीएफ डॅश पर्यंत, तर आपल्याला पेंटॅगॉन भेटतो. सेक्शन लाईन ही सगळ्या जर लॉंगर एजेस मधून पास होत असेल तर आपल्याला 100% काय मिळतो? पेंटॅगॉन मिळतो. Take down one problem for homework. Problem: a pentagonal prism comma side of a base 40 millimeter and axis length 70 millimeter is kept on the HP on its base with a side of base perpendicular to VP. म्हणजे सेम पोझिशन आहे, सेम साइड आहे, सेम हाइट आहे. फुल स्टॉप. It is cut by an AIP. इथून पुढचं महत्वाचं आहे. It is cut by an AIP in such a way that the true shape of the section is a trapezium. आता ट्रॅपेझियम कसा असतो हे जर कोणाला माहित नसेल तर प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन जे आहे पहिल्या सुरुवातीचं सेकंड चॅप्टर त्याच्यामध्ये पहिल्या सुरुवातीला मी हे सगळे काढून दिलेले आहेत प्लेन, त्याच्यामध्ये बघू शकता. शेप ऑफ द सेक्शन इज अ ट्रॅपेझियम ऑफ one of its parallel side is 40 millimeter
comma, another parallel side maximum possible and altitude 60 millimeter, full stop. Draw front view, comma, sectional top view and true shape of the section full stop. So solve this problem as a homework. If any doubt, any problem, then you can ask. So we have remaining 1 minute. So all of you, please put your roll numbers into the chat box. I think you all are waiting for that only. तू मोजलं का मला? अरे नाही लागा, ती लक्षातच नाही. तू काय म्हणला तीच मला कळलं अजून. सर्वांनी आपले रोल नंबर टाका फास्ट. Our meeting will end at any time. So thank you all of you. कोण राहिले का बघा, रोल नंबर टाका सगळ्यांनी.